हरे कृष्ण माता जी से प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे माता जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। क्लास స్టార్ట్ చేసే ముందు మంగళాచరణ చేద్దాం. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु पति पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. సో ఎన్ని శ్లోకాస్ కవర్ అయ్యాయండి, గుర్తుందా? మాతాజీ 22 వరకు కవర్ అయ్యి మాతాజీ. 22 వరకు కవర్ అయ్యాయి, 20 కాదా? 21 21 కవర్ అయిందా? అయిపోయింది మాతాజీ. అవునా, నేను ఇవాళ 21 ప్రిపేర్ అయ్యాను, 20 వరకే ప్రిపేర్ అయింది. 20 అనుకుంటా, 20. 3.20 వరకే అయినాయి. ఉమ్. కొంచెం నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉండండి సో దట్ మీకు మాతాజీ కంటిన్యూ 20. ఉంటుంది. 320 వరకే అయ్యాయి, 321 ఇవాళ మనం కవర్ చూద్దాము. సో 320లో ఏం డిస్కస్ చేశారు, ఎవరైనా చెప్పగలరా? చెప్తాను మాతాజీ. అంటే మాతాజీ ఇప్పుడు కర్మలు చెయ్యాలి, కర్మల పట్ల ఎట్టి ఆసక్తి లేకుండా ఉండాలి, అప్పుడే ఆయన పరమ సత్యం పొందుతారు. అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చేశారంటే జనక మహారాజు ఏంటంటే గొప్ప రాజైనప్పుడు కూడా ఆయన కర్మలు చేశారు. ఆయన ఏంటంటే ఆయన పరిపూర్ణయ్యారు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు మాతాజీ. ఆయన ఎందుకంటే అలాగా నువ్వు కూడా నీ కర్మలు చెయ్యాలి, యుద్ధం చేయాలి అనేటువంటి కృష్ణుడు ఏంటంటే బోధించారు మాతాజీ. ఓకే, ఇంకెవరైనా చెప్తారా? మాతాజీ హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ధన్యవాద ప్రణామాలు. మహారాజు గురించి మాతాజీ రాజర్షి అని అతను అన్ని పనులు చేస్తూ కూడా వాటి ఫలితాన్ని ఆశించకుండా వాటిని అంటే ఆ విషయాల్లో అతన్ని ఏకాగ్రత పనుల్లో చేసినా సరే మనకి ప్రతిఫలం గురించి ఆశించకుండా చేసే విధానంగా రాజర్షి అని జనక మహారాజు గురించి చెప్పారు మాతాజీ. ఓకే, హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈరోజు మనం 321 శ్లోక చూద్దాము. జస్ట్ ఒక్క నిమిషం, నేను ఇంటర్నెట్ వేరే దానికి కనెక్ట్ అవుతాను, కొంచెం ఇది డిస్కనెక్ట్ అవుతున్నట్లుంది. ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? వాయిస్ వీడియో క్లియర్గానే ఉందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మనం 321 చూద్దాం. సో ఈ శ్లోకం మనకి 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్లో కూడా వస్తుంది. సో దీన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాగా మనం కన్సిడర్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా విందాం. ఓకేనా, ఒకసారి రిసైట్ చేద్దాము. యత్ ఆచరతి శ్రేష్టస్ యత్ ఆచరతి శ్రేష్టస్ తత్తదేవతరో జనః తత్తదేవతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. లోకస్తదనువర్తతే. ఫస్ట్ లైన్ చూద్దాం. యత్ ఆచరతి శ్రేష్టస్తత్తదేవతరో జనః యద్ ఆచరతి శ్రేష్టస్తత్తదేవతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ. సుధామాతాజీ మ్యూట్ లో ఉంటారా? సుధామాతాజీ మ్యూట్ లో ఉండండి మాతాజీ, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడుతున్నారు. యద్ ఆచరతి శ్రేష్టస్తత్తదేవతరో జనః
యద్యచరతి యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్టస్తత్తదేవతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్టస్తత్తదేవతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్టస్తత్తదేవతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. ఎవరైనా రిసైడ్ చేస్తారా శ్లోక ఒక్కరు? గిరిజా మాతాజీ రిసైడ్ చేస్తారా? చేయండి మాతాజీ. గిరిజా మాతాజీ రిసైడ్ చేయండి. వాయిస్ వినిపిస్తుందా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ వినిపిస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. యత్ యత్ ఆచరతే శ్రేష్ట తద్దేవతరో జనః సత్యత్వం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సయత్ ప్రమాణం కురుతే. ఇంకెవరైనా? పావని మాతాజీ రిసైడ్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ చేస్తా మాతాజీ. హరే కృష్ణ చేయండి మాతాజీ. యద్యత్ ఆచరతి శ్రేష్ట తత్తదేవతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. స్వాతి మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. మహనీయుడైన వ్యక్తి ఎట్టి కార్యములను చేయని వానిని సామాన్య జనులు అనుసరింతురు. తన ఆదర్శప్రాయ కర్మను ద్వారా దేనిని అతడు ప్రమాణముగా నిర్ణయించునో దానిని లోకమంతయు అనుసరించును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. భువనేశ్వరి మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. భాష్యము. హరిబోల్ మాతాజీ. అందరికి ప్రణామాలు. శ్రీల ప్రభుపాదకు జై. భాష్యము. ఆచరణాత్మక నడవడి ద్వారా బోధించగలిగే నాయకుడు జనసామాన్యానికి ఎల్లప్పుడూ అవసరము. నాయకుడే పొగ త్రాగితే పొగ త్రాగడం ఆపమని జనులకు బోధించలేడు. ఉపాధ్యాయుడు బోధనను ప్రారంభించడానికి ముందు సరిగ్గా నడుచుకోవాలని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు చెప్పారు. ఈ రకంగా బోధించేవాడే ఆచార్యుడు, అంటే ఆదర్శనీయుడైన గురువు అని పిలువబడతాడు. అందుకే సామాన్యునికి బోధించడానికి గురువు శాస్త్ర నియమాలను తప్పక పాటించాలి. గురువు శాస్త్ర నియమాలను విరుద్ధంగా నియమాలను సృష్టించకూడదు. మనుసహిత వంటి శాస్త్రాలు మానవులు అనుసరించవలసిన ప్రామాణిక గ్రంథాలుగా పరిగణింపబడ్డాయి. ఈ విధంగా నాయకుని బోధలు అటువంటి ప్రామాణిక శాస్త్ర సిద్ధాంతాలపై ఆధారపడి ఉండాలి. తనను బాగుపరుచుకోవడానికి కోరుకునేవాడు మహా ఆచార్యులు ఆచరించిన ప్రామాణిక నియమాలను అనుసరించాలి. మనిషి మహాజనుల శ్రీమద్ భాగవతం కూడా ధృవపరిచింది. ఆత్మానుభూతి మార్గంలో ఇదే ప్రగతి విధానం. రాజు లేదా దేశాధినేత, తండ్రి, పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు అమాయక జన సామాన్యానికి సహజ నాయకులుగా భావించబడ్డారు. అటువంటి సహజ నాయకులందరూ తమపై ఆధారపడిన వారి గొప్ప బాధ్యతను కలిగి ఉన్నారు. అందుకే నీతి సూత్రాలు, ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు, ప్రామాణిక గ్రంథాలలో వారు తప్పక నిపుణులై ఉండాలి. హరిబోల్ మాతాజీ. హరిబోల్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో కొంచెం భాష్యము ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ బుక్ లో కొన్ని వర్డ్స్ కొంచెం డిఫర్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఫాలో అవ్వలేకపోయారేమో ఎవరైనా. ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరైనా చూసి చదువుతారా ఒకసారి? నేను చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి ప్రభుజీ. స్వీయ చరణము ద్వారా ప్రజలకు బోధింపగల నాయకుడు జనులకు ఎల్లప్పుడూ అవసరం. నాయకుడే స్వయముగా ధూమపానము చేస్తూ ధూమపానము చేయవద్దని జనులకు బోధింపలేడు. బోధింపనారంభించుటకు పూర్వమే బోధకుడు చక్కని ఆచరణను కలిగి ఉండవలనని
శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు తెలిపిరి. ఆ విధముగా బోధించువాడే ఆచార్యుడు లేక ఆదర్శ బోధకుడని చెప్పబడును. కనుకనే సామాన్య జనులకు బోధించుట కొరకై గురువు తాను ముందుగా శాస్త్ర నియమములను అనుసరింపవలెను. బోధకుడు శాస్త్ర నియమములకు విరుద్ధమైన నియమములను సృష్టింపరాదు. మనుసంహిత వంటి అనేక శాస్త్ర గ్రంథములు మానవాళి అనుసరించుటకు గల ప్రామాణిక గ్రంథములుగా పరిగణింపబడినవి. ఈ విధముగా నమ్మకమైన వాని బోధనలు అట్టి ప్రామాణిక శాస్త్ర నియమములపై ఆధారపడి ఉండవలెను. తమ ఉన్నతిని వాంఛించువాడు గొప్ప మహాత్ములైన ఆచార్యులచే ఆచరింపబడినట్లు ప్రామాణిక నియమములను చక్కగా పాటింపవలెను. ఆత్మానుభూతి మార్గమున పురోగతికి ఇదియే సరియైన విధానమని శ్రీమద్ భాగవతము 5.5.2 కూడా ధృవీకరించుచున్నది. దేశమునందు కార్యములను నిర్వహించు రాజు లేక రాజ్యాధికారి, తండ్రి, పాఠశాల యందు విద్య నేర్పడి ఉపాధ్యాయుడు అమాయక జనసామాన్యమునకు సహజ నాయకులుగా పరిగణింపబడుదురు. తమపై ఆధారపడిన అనుచరులకు బోధింపవలసిన గొప్ప బాధ్యత అట్టి సహజ నాయకులందరూ కలిగి ఉన్నారు. కనుకనే వారు నీతి మరియు ఆధ్యాత్మిక తత్వ సూత్రములకు సంబంధించిన ప్రామాణిక గ్రంథములందు నిష్ణాతులై ఉండవలెను. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాత. సో ఈ శ్లోకాలు ఏమంటున్నారంటే, యద్యత్ ఆచరతి శ్రేష్ఠస్ తత్తదేవ తరోజనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. మహనీయుడైన వ్యక్తి ఎట్టి కార్యములను చేయునో వానిని సామాన్య జనులు అనుసరింతురు. తన ఆదర్శప్రాయ కార్యము ద్వారా, కర్మము ద్వారా దేనిని అతడు ప్రమాణముగా నిర్ణయించునో దానినే లోకమంతయు అనుసరించును అని చెప్తున్నారు. అయితే ముందు శ్లోకాల్లో మనకి జనక్ మహారాజు గురించి చెప్పారు కదా ఎగ్జాంపుల్. సో జనక మహారాజు ఎలా అయినా విద్యుక్త ధర్మాలు చేయవలసిన అవసరం లేని స్థితికి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఆయన రాజు స్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి, నేను నా ధర్మాలనేవి నిర్వర్తిస్తేనే నేను నా ప్రజలకి చెప్పగలుగుతాను. సో నేను ధర్మాచరణ అనేది పక్కన పెడితే నా ప్రజలు ఏం చేస్తారు, నన్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని సో ఇవి మనం కూడా చేయనవసరం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు దాన్ని తప్పుగా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటారు అని చెప్పి జనక మహారాజు చేయవలసిన స్థితి నుండి ఆయన పైకి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా వాటిని అన్నిటినీ ఆచరించి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా సెట్ చేశారనమాట. సో అందుకని ఈ శ్లోకాలు దాని కంటిన్యూషన్ చెప్తున్నారు. సో యద్యత్ ఆచరతి శ్రేష్ఠస్, లోకంలో ఎవరైతే నాయకుల పొజిషన్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైతే అనుసరిస్తారో సామాన్య ప్రజలు, అంటే వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తారో సామాన్య ప్రజలు దాన్ని అనుసరిస్తారనమాట. సో స్టాండర్డ్స్ అనేవి సెట్ చేస్తారనమాట వాళ్ళు. సో అందుకని ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఏమంటున్నారంటే, అర్జున నువ్వు రాజు పొజిషన్లో ఉంటున్నావు అంటే నిన్ను ఆదర్శప్రాయంగా తీసుకుంటున్నారు సొసైటీ అంతా. సో నువ్వేం చేయాలి అంటే యద్యత్ ఆచరతి శ్రేష్ఠస్, ఎవరైతే ఈ ఫీల్డ్లో నిష్ణాతులు నిపుణులైన ఉన్న వాళ్ళు ఏది చేస్తే ప్రజలందరూ దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని దాన్ని ఆచరిస్తారో అది నువ్వు కన్సిడర్ చేయాలి, అది నువ్వు చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ శ్లోక గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఏం చేద్దామంటే, అసలు మనకి 3rd చాప్టర్ కర్మయోగాలో ఎట్లా చెప్తూ వచ్చారు కృష్ణ ఫ్లో అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. అప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చారు ఏంటి అనేది సెట్ అవుతుంది అనమాట మీకు. ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం. సో మనకి 3rd చాప్టర్లో ఫస్ట్ 10 శ్లోకాస్లో ఏం చెప్తారంటే కృష్ణ, 3rd చాప్టర్ పేరేంటి గుర్తుందా? కర్మయోగం. కర్మయోగము. ఫస్ట్ 10 శ్లోకాస్లో ఏం చెప్తున్నారంటే కృష్ణ, ఎలా కర్మయోగ జ్ఞానయోగ కంటే గొప్పది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, కర్మయోగ ఎందుకు జ్ఞానయోగ కంటే గొప్పది అని చెప్తున్నారు. బెటర్ అని చెప్తున్నారు జ్ఞానయోగ కంటే. ఒకవేళ నేను కర్మయోగాకి గనక క్వాలిఫై కాకపోతే కర్మకాండ చేయాలి అనేది మనకి 11 నుండి 16 శ్లోకాస్ వరకు చెప్తున్నారు. 1 to 10 శ్లోకాస్లో ఏం చెప్తున్నారంటే కర్మయోగ జ్ఞానయోగ కన్నా ఎందుకు బెటర్ అనేది చెప్తున్నారు. 11 నుంచి 16 శ్లోకాస్ వరకు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒకవేళ మనం కర్మయోగ చేయడానికి అర్హులం కాదు అంటే దెన్ యు డు కర్మకాండ చేయండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అండ్ 17 నుంచి 24 శ్లోకాస్ వరకు ఏముంటుందంటే మనకి, ఓకే నువ్వు జ్ఞానయోగాకి క్వాలిఫై అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు కర్మయోగ చేయాలి, ఎందుకంటే యూ షుడ్ సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నువ్వు
ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలి. నువ్వు కర్మయోగా చేస్తేనే నిన్ను అనుసరించి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఫాలో అవుతారు కాబట్టి, నువ్వు జ్ఞానయోగా చేసే స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు కర్మయోగా చేయాలి. బికాస్ మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానయోగా చేసే స్థితిలో ఉండరు కాబట్టి, నిన్ను ఎగ్జాంపుల్‌గా తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు కర్మయోగా చేయలేదనుకో, వాళ్ళు కూడా కర్మయోగా చెయ్యరు. సో, అట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయొద్దు నువ్వు. జ్ఞానయోగా చేసే స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు కర్మయోగా చేసి చూపించాలి అని చెప్పి 17 నుంచి 24 శ్లోకాస్ వరకు చెప్తున్నారనమాట. అండ్ 25 నుంచి 29 వరకు మనకేం చెప్తున్నారంటే, కర్మయోగాకి, కర్మకాండకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్, వ్యత్యాసం ఏంటి? కర్మయోగ అంటే ఏంటి? కర్మకాండ అంటే ఏంటి? అన్న వ్యత్యాసం చెప్తున్నారు. ఎక్కడి నుంచి? 25 నుంచి 29 శ్లోకాస్ వరకు. అండ్ 30 నుంచి 35 శ్లోకాస్ వరకు ఏం చెప్తారంటే, కర్మయోగ ఎలా మనల్ని ఉద్ధరిస్తుంది. చాప్టర్ యొక్క మెయిన్ టైటిలే కర్మయోగ కదా! సో, కర్మయోగ మనల్ని, ఒక జీవుడిని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది అనేది 30 నుంచి 35 శ్లోకాస్ వరకు చెప్తారు. అండ్ 36 నుంచి 43 శ్లోకాస్ వరకు ఏం చెప్తారంటే, అసలు మన భక్తి మార్గంలో మనకి అడ్డు వచ్చే శత్రువు ఏంటి? కామము అన్నమాట. దాని గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నా, కర్మయోగ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నా, మనల్ని ఈ బంధనంలో చిక్కుకునేలాగా చేస్తుంది. అది ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తారన్నమాట. అది కామము, లస్ట్ గురించి చెప్తారు. సో, టోటల్‌గా మనకి థర్డ్ చాప్టర్‌లో డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఇవన్నమాట. క్లియర్‌గా ఉందా? మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటారా? 11 నుంచి 16 వరకు ఒకసారి చెప్పండి రిపీట్ మాతాజీ. చేయరా మాతాజీ 1 to 10? ఒకసారి రిపీట్ మళ్ళీ మొత్తం చేయండి. ఒకసారి ఇంకొకసారి రిపీట్ మళ్ళీ. చేయండి మాతాజీ. ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. సో దట్ మీరు శ్లోకాస్ వినేటప్పుడు మీరు ఈ కాంటెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ 10 శ్లోకాస్ 1 నుండి 10 వరకు ఏంటి అంటే, కర్మయోగ జ్ఞానయోగ కన్నా ఎందుకు బెటర్, జ్ఞానయోగ తెలిసినప్పటికీ కూడా కర్మయోగ చేయమని ఎందుకు చెప్తున్నారు కృష్ణ అనేది 1 to 10 శ్లోకాస్ లో ఉంటుంది. ఓకే. 11 నుంచి 16 వరకు ఏముంటుంది అంటే, ఒకవేళ మనం కర్మయోగాకి క్వాలిఫై అవ్వకపోతే కర్మకాండ చెయ్యమని చెప్తారనమాట. ఓకే. కర్మయోగాకి క్వాలిఫై కాకపోయినప్పటికీ కూడా యు డూ కర్మకాండ చేయండి అని చెప్తున్నారు. 17 నుంచి 24 శ్లోకాస్ వరకు ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు కర్మయోగ కాదు జ్ఞానయోగ పైన, అంటే మనకి యోగా లాడర్ ఎలా ఉంటది అంటే, ఫస్ట్ కర్మకాండ ఉంటది. ఇది చూడండి, కర్మకాండ, కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ. ఓకే. మనం మెట్లెక్కుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ మెట్టు ఏంటి అంటే కర్మకాండ, నెక్స్ట్ మెట్టు కర్మయోగ, నెక్స్ట్ మెట్టు జ్ఞానయోగ. సో 11 to 16 శ్లోకాస్లో ఏం చెప్పారు, ఒకవేళ నేను రెండో మెట్టు ఎక్కలేని స్థితిలో ఉంటే ఏం చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ మెట్టు అయినా ఎక్కు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే కర్మయోగ చేయలేని స్థితిలో ఉంటే అట్లీస్ట్ డూ కర్మకాండ, మొదటి మెట్టు అయినా ఎక్కి చూపించు, దీనికి క్వాలిఫై అవుతావు కదా, ఇది చేసి చూపించు అంటున్నారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారంటే 17 నుంచి 24 వరకు, ఒకవేళ నువ్వు మూడో మెట్టు ఎక్కగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంటే కర్మకాండ, కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ చేసే స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు కర్మయోగ చేసి చూపించాలి. ఎందుకు అంటే, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా నిన్ను ఆదర్శప్రాయంగా తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు కర్మయోగ చెయ్యలేదనుకో, నువ్వు తప్పు ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేస్తున్న వాళ్ళు అవుతావు. కాబట్టి జ్ఞానయోగ మూడో మెట్టు ఎక్కే స్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా రెండో మెట్టుని నువ్వు ఎక్కి ఆచరించి చూపించు అని చెప్తున్నారు. ఓకే. జ్ఞానయోగ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా యు స్టిల్ డూ కర్మయోగ చెయ్యి, ఎందుకంటే నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండాలి. అండ్ హరే 25 హరే కృష్ణ చెప్పండి. ఇప్పుడు ధ్యాన యోగాకి వెళ్ళడానికి అర్హులయ్యారు అంటే కర్మకాండలో ఉన్నట్టే కదా మాతాజీ. కర్మయోగ చేసినట్లే, కానీ జ్ఞానయోగ లెవెల్కి వచ్చేసానని కర్మయోగ వదిలేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. ఓకే మాతాజీ. ఓకేనా. జ్ఞానయోగ లెవెల్కి వచ్చామని నువ్వు కర్మయోగ వదిలేసావనుకో, నువ్వు ఒక లీడర్ పొజిషన్ లో ఉన్నవాడివి, నువ్వు కర్మయోగ వదిలేసినప్పుడు సామాన్య ప్రజలకు ఏం చెప్తున్నావు, నువ్వు కర్మయోగ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నావు. కానీ ఎప్పుడు అవసరం లేదు, జ్ఞానయోగ స్థితిలో ఉంటే అవసరం లేదు. కానీ నువ్వు ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు నిన్ను చూస్తూ ఉంటారు జనాలు, ప్రజలందరూ నిన్ను చూసి ఆచరిస్తున్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, వాళ్ళు ఏదైతే ఆచరించాలో అది కూడా నువ్వు ఆచరించి చూపించినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని వదలకుండా పట్టుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 25 to 29 శ్లోకాస్ ఏముంటాయి అంటే,
కర్మయోగాకి కర్మకాండకి మధ్యన డిఫరెన్స్. మొదటి మెట్టు రెండో మెట్టుకి డిఫరెన్స్ అనుకోండి. అండ్ 30 to 35 ఏం చెప్తుందంటే కర్మయోగ మనల్ని ఎలా ఉద్ధరిస్తుంది, ఎలా ఎలివేట్ చేస్తుంది అని ఉంటుంది. అండ్ 36 to 43 శ్లోకాస్ ఏముంటాయి అంటే ఈ కర్మయోగ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనల్ని ఒకటి ఎంటాంగిల్ చేస్తూ ఉంటుంది, బంధనంలో చిక్కుకునేలా చేస్తుంది. అది ఏంటి అన్నప్పుడు అది లస్ట్, కామము అని చెప్పి చెప్తారనమాట కృష్ణ. ఆ లస్ట్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి, మనం దాన్ని అధిగమించాలి అని చెప్తారు. ఆ 36 నుంచి 43 శ్లోకాస్ లో మనకి దాని గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఫ్లో అనేది లీనియర్ గా లేదనమాట. అంటే ఇది తర్వాత ఇది, ఇది తర్వాత ఇది అన్నది కాకుండా కృష్ణ ఇది ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి చెప్తున్నారు. ఏంటంటే సరే అర్జున, నువ్వు కర్మయోగ చేయాలి, కానీ ఒకవేళ నువ్వు కర్మయోగ చేయలేకపోతున్నావు అనుకో, కర్మకాండ చేయి. కానీ నువ్వు జ్ఞానయోగ చేసే స్థితిలో ఉన్నాను అని ఫీల్ అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు కర్మయోగ చేసి చూపించాలి. అండ్ సరే, నీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా, కృష్ణ అసలు జ్ఞానయోగ అంటేనే కదా లిబరేషన్, జ్ఞానం ఏమీ కర్మబంధనంలో చిక్కుకోకుండా జ్ఞానయోగ స్థితికి వెళ్తేనే నేను ఈ భవబంధనాల నుండి బయటకు వస్తాను, అప్పుడే కదా నాకు ముక్తి దొరుకుతుంది అని క్వశ్చన్ వేస్తావా నువ్వు? దానికి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కర్మయోగ నిన్నెప్పుడు కూడా బంధనాల్లో చిక్కుకునేలాగా చెయ్యదు అని చెప్పి అప్పుడు మనకి ఏం చెప్తారంటే కర్మయోగాకి కర్మకాండకి డిఫరెన్స్ చెప్తారనమాట. ఓకే, అడుగుతున్నారు అర్జున, అసలు నేను ఫైట్ చేయాలా లేదా, యుద్ధం చేయాలా లేదా, నేను మొత్తాన్ని త్యజించమంటారా, నేను అడవులకు వెళ్ళిపోయి నేను జ్ఞానయోగ ప్రాక్టీస్ చేసుకోమంటారా కృష్ణ అని చెప్పి ఫస్ట్ శ్లోకాలు మనకు అడుగుతూ ఉంటారు. లేదు లేదా నేను యుద్ధం చేయాలా, ఈ ప్రపంచంలో ఉండి యుద్ధం చేయాలా, ఏం చేయాలో నాకు తెలియడం లేదు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తారనమాట కృష్ణ అర్జునకి, లేదు అర్జున, నువ్వు కర్మయోగ చేయాలి, నువ్వు ఈ ప్రపంచంలోనే ఉండి కర్మయోగ చేసి ఆచరించి చూపించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఒకవేళ కర్మయోగా నువ్వు చేయలేని స్థితిలో ఉన్నావనుకో, కనీసం కర్మకాండ అయినా చెయ్యి అంటారు. కర్మకాండ అంటే ఏంటి తెలుసా ఎవరికైనా? దాని విద్యుక్త ధర్మం నెరవేర్చడం మాత్రం. మన వేదాల్లో ఇచ్చిన మన ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని చేయడం అనమాట కర్మకాండ. సో ఇక్కడ బెనిఫిట్ మనకే అవుతూ ఉంటుంది, కానీ ఏం చేస్తామంటే వేదాల్లో చెప్పిన పద్ధతుల్ని మనం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట, వేదాలకు విరుద్ధంగా వెళ్ళమన్నమాట. సో ఈ విధంగా చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఏమైతుంది అంటే ప్యూరిఫికేషన్ వస్తుంది. కర్మకాండలో కృష్ణ ఉండరనమాట. ఎప్పుడైతే మనం యోగా అని చెప్తామో అప్పుడే మనం భగవంతునితో కనెక్ట్ అవుతున్నట్లు. కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ, హఠయోగ, భక్తి యోగ, యోగా అని పేరు వస్తేనే మనం భగవంతునితో కనెక్ట్ అవుతున్నట్లు. కర్మ యోగ కాకుండా కర్మకాండ అంటున్నామంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ భగవంతుడి గురించి రాదనమాట. అంటే నా కావాల్సిన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి, నా జీవితం బాగుండడానికి నేను కొన్ని ఆచరిస్తాను. అవి ఎలా ఆచరిస్తాను అంటే వేదాల్లో ఏవైతే చెప్పారో వాటికి అనుగుణంగా నేను వాటిని ఆచరిస్తాను. సో ఇక్కడ భగవంతుని ప్రీత్యార్థం చేయడం అనేది ఏది ఉండదన్నమాట. సో మన కోరికలు, మన ఇష్టాలు, మన తృప్తి కోసం మనం చేసేది ఉంటాయి, కానీ వేదాల్ని పట్టుకొని మనం ఫాలో అవుతాం, అది కర్మకాండ అవుతుందన్నమాట. సో వేదాలని అనుసరించి మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు వేదాలకు అనుగుణంగా చేసే ప్రతి పని కూడా మనల్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు కర్మయోగ స్థితిలో లేవు, కానీ కర్మకాండ అయినా చేయి, కనీసం వేదాల్లో ఏదైతే చెప్పారో అదైనా ఆచరించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, క్లియర్ గా ఉందా, కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా? క్లియర్ గా ఉంది మాతాజీ. ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే జ్ఞానయోగాకి క్వాలిఫై కాదా అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అనమాట అర్జున. కృష్ణ, నేను వెళ్ళలేనా, నేను అడవులకు వెళ్ళిపోయి జ్ఞానయోగ చేయడానికి ఏంటి ప్రాబ్లమ్, నేను అక్కడికి వెళ్ళి చేయలేనా అని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఈ శ్లోక కాంటెక్స్ట్ వస్తుంది అనమాట. 3.21 అనేది ఇందాక అనుకున్నాం కదా, 17 నుంచి 24 వరకు కూడా మనకి జ్ఞానయోగాకి నువ్వు ఎలిజిబులే అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు కర్మయోగ చేసి చూపించాలి అర్జున, ఎందుకంటే నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ గా నిలబడాలి సొసైటీలో అని అంటున్నారు. అర్జున నార్మల్ వ్యక్తి కాదండి, మనలాంటి వ్యక్తి కాదు. అర్జున ఒక గొప్ప వారియర్ అన్నమాట. ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఎంతో మంది జీవిస్తూ ఉంటారు. సో ఒక రాజుని ఆదర్శంగా తీసుకొని జీవిస్తున్నప్పుడు రాజు అనే వ్యక్తి తప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశారు అనుకోండి, ప్రజలు ఏం చేస్తారు? తప్పునే ఫాలో అవుతారా? ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? తప్పునే ఫాలో అవుతారు. సో యథా రాజా తథా ప్రజ అంటారు కదా. సో రాజు ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్రజలు దాన్ని అలానే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సో అర్జునుడు ఎలాంటి పొజిషన్ లో ఉన్నారు? ఒక రాజు పొజిషన్ లో ఉండి తన విద్యుక్త ధర్మం ఏంటి,
తను క్షత్రియుడు. సో ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి. నాకు ఇదంతా అవసరం లేదు, నేను అన్నీ వదిలేస్తాను, నేను జ్ఞానయోగ పద్ధతి తీసుకుంటాను, నేను అన్నీ వదిలేసి నేను అడవులకు వెళ్ళిపోయి నేను రెనౌన్సియేషన్ తీసుకొని వైరాగ్యం తీసుకొని నేను జ్ఞానయోగ చేసుకుంటాను అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు రాజు పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? నువ్వు ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి, ధర్మాన్ని ఆచరించి చూపించాలి. ఆచార్య అని ఎవరిని అంటాము అంటే ఎవరైతే ఆచరించి చూపిస్తారో వాళ్ళని మనం ఆచార్య అని అంటాం. ఓకేనా? ఆచార్య అన్న పదంలోనే ఆచరణ అని ఉంది, గమనించారా? ఆచార్య అంటేనే ఆచరణలో పెట్టి వాళ్ళు మనకి బోధిస్తారనమాట. వన్ హూ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ప్రీచెసెస్. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ప్రీచ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అది వాళ్ళు ఆచరిస్తూ మనకి చెప్తూ ఉంటారు, వాళ్ళే ఆచార్య అవుతారనమాట. సో ఇక్కడ మనకి యత్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తత్ ఏవ తరోజనః. మనం ఏదైతే ఆచరించి చూపిస్తామో అదే మనము వేరే వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ గా సెట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఉదాహరణగా నిలబడుతున్నాం. మనం ఆదర్శప్రాయంగా నిలబడాలి అంటే మనం దాన్ని ఆచరించి చూపించాలి. సో ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. సో ఒక లీడర్ అనే వ్యక్తి లేదండి మీరు ధూమపానం చేయకూడదు, మీరు మద్యపానం చేయకూడదు, ఇట్లాంటి అలవాట్లకు మీరు బానిసలు అవ్వకూడదు, ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని చెప్పి గొప్ప గొప్ప లెక్చర్స్ ఇస్తున్నారు. సో ఆ పోడియం దిగిన వెంటనే ఆయన మళ్ళీ ఒక సిగరెట్ తీసి స్మోక్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎవరైనా ఆయన్ని ఫాలో అవడానికి ఇష్టపడతారా? ఇష్టపడరు మాతాజీ. ఇష్టపడరు. సో ఏమనుకుంటారు? నువ్వు ఇంత చెప్పావు, గంట సేపు స్పీచ్ ఇచ్చావు, ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు, సో ఊపిరితిత్తులకి ఇబ్బంది అవుతుంది అంటున్నావు, మీ ఫ్యామిలీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు, సొసైటీ ఇబ్బంది పడుతుంది, సో అది ఇది అని చెప్పి ఇన్ని చెప్తున్నావు. అంతసేపు అయిపోయాక నువ్వు కిందకి వచ్చి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు అదే పని చేస్తున్నావు. సో ఎవరికి కూడా ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండదన్నమాట. సో ఆ లీడర్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అంటే ఏదైనా కానీ వాళ్ళు ఆచరించి చూపించాలి. భక్తి మార్గమే కాదు, నార్మల్ గా ఏదైనా కూడా ఒక మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, సత్వగుణంలో ఉండాలి అని ఇది కూడా మనం ఆచరించి చూపిస్తేనే దానికి ప్రభావం ఉంటుందన్నమాట. అలాంటిది భక్తి విషయంలోకి వచ్చేసరికి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు భక్తిలో అంటే మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పేరు తీసుకోవచ్చు అనమాట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా 70 years ఆఫ్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవ్రీడే ఆయన మాల చేస్తారు. సో మాల చేయడము, భగవద్గీత భాగవతం ఆయన రాసి చూపించడము, ఆయన భగవంతుని సేవలో నిరంతరం ఉండడము, ఎక్కడ కూడా ఇంత అలసత్వం అనేది కూడా చూపించకుండా ఆ ఏజ్ లో కూడా ఎంత ఎంతూసియాస్టిక్ గా ఉండాలి, ఎంత మనం కృష్ణ సేవలో మనం ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన ఆచరించి చూపించారు. కాబట్టే డిసైపుల్స్ అందరూ కూడా ఇవాళ అంత లెవెల్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే గురువు ఆచరించి చూపించారు కాబట్టే శిష్యుడు వాళ్ళని అంత ఆదర్శప్రాయంగా తీసుకొని మన జీవితం కూడా ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నారు. అలా కాదు, మనకి బయట చాలా వేరే భక్తి మార్గంలో మేము చెప్తాము అని చెప్పి ప్రచారం జరుగుతూ కూడా గురువు అనే వ్యక్తి ఏం చేస్తూ ఉంటారు? సో వాళ్ళు ఎట్లాంటి నియమాలు అనేవి ఉండకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు మద్యపానం తీసుకోవడము, మనీ వైపు మొగ్గు చూపడము, సో అమ్మాయిల వైపు మొగ్గు చూపడము, ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు చెప్పేది మనం చేస్తే మనం ఉద్ధరింపబడడం అనేది జరుగుతుందా? ఆలోచించండి. లేదు మాతాజీ. జరగదు. మాతాజీ. గురువు అనే వ్యక్తి ఏం చేస్తారు అంటే శాస్త్రాల్లో ఏదైతే ఉందో ఆచరించి చూపిస్తారనమాట. మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకటి అంటారనమాట, దెర్ ఆర్ 2 భాగవతమ్స్ అంటారు. 2 భాగవతాలు ఉంటాయంట. ఒకటి ఏంటి అంటే బుక్ భాగవతం, మనకి ఏదైతే శాస్త్రం గ్రంథం భాగవతం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒకటైతే, ఇంకొక భాగవతం ఏంటో తెలుసా? భాగవతాన్ని తన జీవితంగా మలుచుకొని జీవితం అంతా కూడా భాగవతం ఏదైతే చెప్పిందో దాన్ని ఆచరించి చూపిస్తారు చూసారా, అలాంటి పర్సన్ కూడా భాగవత అని అంటారనమాట. ఏంటి 2 భాగవతాలు ఏంటి చెప్పండి? ఒకటి గ్రంథం, రెండవది భాగవతం ఎవరిని ఆచరిస్తారో వాళ్ళని కూడా భాగవత అంటారు. ఎస్ అన్నమాట. ఒకటి గ్రంథం, మనకి పురాణాల్లో ఒకటైన శ్రీమద్ భాగవతం ఒకటి అయితే, భాగవతాన్ని తన లైఫ్ అండ్ సోల్ గా తన జీవితంగా మలుచుకొని ఆచరించి చూపిస్తారు చూసారా, వాళ్ళు కూడా భాగవత అంటారనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే శుద్ధ భక్తులు అన్నమాట. సో అందుకనే మనము వాళ్ళ ఆశ్రయం తీసుకున్నప్పుడు, వాళ్ళ నోటి నుండి ఏదన్నా విన్నప్పుడు మన పైన ఎందుకంత ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అంటే, భాగవతం చదివినప్పుడు ఏదైతే ఇంపాక్ట్ వస్తుందో వాళ్ళ జీవితంలో భాగవతాన్నే వాళ్ళ జీవిత సారంగా వాళ్ళు చేసుకొని జీవితాన్ని గడుపుతున్నప్పుడు, అలాంటి వాళ్ళ సాంగత్యంలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా మన లైఫ్ లో అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట. సో ఒక ఆచార్య అనే వ్యక్తి ఏం చేయాలి అంటే ఆచరించి చూపించాలి. ఎట్లాంటి ఆచరణ చేయాలి అంటే
వేదాల్లో ఏదైతే ఉందో, శాస్త్రాల్లో, గ్రంథాల్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆచరించి చూపించాలి. మనకు తగినట్లుగా, మనకి నచ్చినట్లుగా మనం ఆచరించి చూపించామనుకోండి, దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదనమాట. అలాంటి ఆచరణ చేసే ఒక బోగస్ గురువుని ఫాలో అయ్యాము అంటే ఏమవుతుంది? మనం కూడా ఈ సొసైటీకి డిస్టర్బెన్స్ అయిపోతామనమాట. సో పర్ఫెక్ట్‌గా ఎవరైతే శాస్త్రాలకి అనుగుణంగా వాళ్ళ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారో, వాళ్ళని మనం ఆచరించినప్పుడు ఏమైతది అంటే, మన జీవితం పర్ఫెక్ట్ అయితదనమాట. సో ఇది ఒకటి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, సొసైటీలో కూడా ఒక లీడర్ అనే వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. సో అట్‌లీస్ట్ భక్తి మార్గంలో కాకపోయినా కానీ, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్‌నెస్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా! సత్వగుణ ప్రధానమైన లక్షణాలనేవి ఉన్నా కూడా సొసైటీ అనేది బాగుపడుతూ ఉంటుందన్నమాట. అందుకే మనకి ఏమంటారు అంటే, ఒక స్కూల్ టీచర్, ఒక ఫాదర్, ఒక కింగ్ వీళ్ళెప్పుడు కూడా మంచి మార్గంలో ఉండాలి. మంచి మార్గంలో ఉంటేనే వీళ్ళ సర్కిల్, వీళ్ళ ప్రభావంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మంచి మార్గంలో ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, ఇంట్లో తండ్రి మద్యపానానికి, ధూమపానానికి గురైపోయి తల్లిని సరిగ్గా చూసుకోకుండా ఇంట్లో అసలు మంచి వాతావరణం లేదనుకోండి, ఇంట్లో పిల్లల పైన మంచి ప్రభావం ఉంటుందా ఆలోచించండి? ఉండదు ఉండదు మాతాజీ. మాతాజీ. డెఫినెట్లీ మాతాజీ. ఉంటదనమాట. డెఫినెట్లీ ఉంటది. అలా కాకుండా తండ్రి వేదాల్లో చెప్పినట్లుగా భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ, భగవంతుని సేవ చేస్తూ, తన విద్యుక్త ధర్మాల్ని ఆచరిస్తూ ఉంటే, ఆటోమేటిక్‌గా పిల్లలనేవాళ్ళు తండ్రి నుంచి ఇన్‌స్పిరేషన్ తీసుకుంటారా? తీసుకోరా? తీసుకుంటారు మాతాజీ. తీసుకుంటారనమాట. పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా, పిల్లలే కాదండి, ఎవరైనా కూడా మనం చెప్పేది చూడరు. మనం చేసేది చూస్తారు. మనం చాలా సార్లు ఎక్కడ పొరపాటు పడతామంటే, నేనిది చెప్తున్నాను వినడం లేదు. నేను ఎన్ని సార్లు చెప్పినా వినడం లేదు. నేను ఎన్ని సార్లు చెప్పినా వినడం లేదు అని మనం కంప్లెయింట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, చెప్పేది వినడం కంటే కూడా మనం చేసేది ఎక్కువగా వింటారనమాట. చేసేది ఎక్కువగా వినడం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అది ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. చెప్పేది ఎక్కువ కనిపించదనమాట. సో మనం దాన్ని ఆచరించేసామనుకోండి, వి ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రీచింగ్ అనమాట. అందుకనే అంటారు భక్తిలో మనకి ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ, సదాచారం ఉండాలి అంటారు. సో భక్తిలో మనకి సాధు సంగ, సేవ, స్వాధ్యాయ, సాధన ఒక ఎత్తైతే, సదాచార్ అనేది అల్టిమేట్ అంటారనమాట. ఏమేంటివి? సాధు సంగ, సాధుసంగ, స్వాధ్యాయ, స్వాధ్యాయ, సేవ, సేవ, సాధన, సదాచార్. 5S ప్రిన్సిపల్ అంటారనమాట సాధన. దీన్ని. 5S ప్రిన్సిపల్. ఎవరికైనా తెలియకపోతే నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకుంటాం. 5S. చెప్పండి మాతాజీ. సాధు సంగ, 1 minute మాతాజీ. సాధు ఓకే సంగ, మరి. ఓకే, సాధన, స్వాధ్యాయ, సేవ, సేవ, సదాచార్. సాధు సంఘ అంటే ఏంటి? సాధువుల సాంగత్యంలోకి రావడం మనం. సో భక్తుల సాంగత్యంలోకి వచ్చి మనం హరికథ వినడం, హరి కీర్తన వినడం, ఇదంతా సాధు సంఘ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సాధన అంటే మన జపం చేసేది, 16 మాలలు చేసేది ఉంటుంది కదా మనకి, ఏదైతే మన డైలీ రొటీన్ సాధన ఉంటుందో అది సాధన. స్వాధ్యాయ అంటే ఏంటి అంటే స్క్రిప్చరల్ స్టడీ అన్నమాట, శాస్త్రాల జ్ఞానం తీసుకోవడం, దాన్ని స్వాధ్యాయ అంటారు. సేవ అంటే మనం గురు, కృష్ణ, వైష్ణవుల సేవ చేయడం. గురు, కృష్ణ, వైష్ణవుల సేవ చేయడాన్ని సేవ కింద చెప్తారు. ఐదోది ఏంటి అంటే సదాచార్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, అసలు భక్తి గురించి ఏమీ తెలియని వ్యక్తికి, మనం ఏం చేస్తున్నామో, మన జీవితంలో ఏం నడుస్తుందో తెలియని వ్యక్తికి, మన సాధన వల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా, మన సాధు సంఘ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా, మన స్వాధ్యాయ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా, మన సేవ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా, మన సదాచార్ కనిపిస్తుందా వాళ్ళకి? ఏది కనిపిస్తుంది ఆలోచించండి. సదాచారమే కనిపిస్తుంది. సదాచారమే కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ 5S ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే, ఇవేవి మనకు కనిపించవు సొసైటీలో, ఇవి ఏది కనిపించవు ఈ 4, కానీ ఐదోది ఏదైతే ఉంటుందో సదాచారం, అది మాత్రం ఎవిడెంట్ అన్నమాట. సో మన ఆచరణ అనేది సదాచారంలో ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా భక్తి పైన రెస్పెక్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట. ఎట్లా వీళ్ళకి సదాచారం ఉంటుంది? ఇట్లాంటి కలిచివేసే సిచ్యువేషన్ లో కూడా. హరే కృష్ణ. రామ తులసి మాతాజీ దయచేసి మ్యూట్ లో ఉండండి. నేను మీకు అన్మ్యూట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే, సో దట్ మనం క్లాస్ లో ఇంటరాక్టివ్ గా ఉండొచ్చు అన్న ఇంటెన్షన్ తో అన్మ్యూట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇచ్చాను. నేను మ్యూట్ చేసి అందరినీ మ్యూట్ చేసి చెప్పొచ్చు,
కానీ ఏమైతది అంటే అంత కనెక్టింగ్‌గా ఉండదనమాట క్లాస్ అనేది. మ్యూట్ చేసి చెప్తున్నప్పుడు మీకేదైనా క్వెషన్ వచ్చినా, మీకేదైనా క్లారిటీ అడగాలన్నా, ఫ్రీగా ఉండాలి, ఇంటరాక్టింగ్‌గా ఉండాలి అని చెప్పి మీకు అన్‌మ్యూట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను. కానీ మీరేమవుతుందంటే అన్‌మ్యూట్ చేసేస్తున్నారు, మ్యూట్ చేయకుండా మీ ఇంట్లో మాటలు మాట్లాడేస్తున్నారు. సో, 80 మెంబర్స్ ఉన్నారు క్లాస్‌లో. 80 మెంబర్స్‌లో 5 నిమిషాలకొకళ్ళు అన్‌మ్యూట్ చేసుకొని ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటే, క్లాస్ అనేది ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళదండి. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. మీరు అన్‌మ్యూట్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. అండ్ మీరు ఇంట్లో విషయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. నేను క్లాస్‌లో ఉన్నాను. సో, నా మ్యూట్‌లో ఉందా లేదా అన్నది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో, ఇది అందరికీ చెప్తున్నాను. క్లాస్ ఫ్లో అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతదనమాట. అవును మాతాజీ. యెస్. థాంక్ అవును. యూ. ఇదొక్కటి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ ప్రీచర్ వచ్చినా కానీ మనం మ్యూట్‌లో ఉండాలి. అది మినిమమ్ మన వైపు నుండి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటి అంటే, నేను మ్యూట్‌లో ఉన్నానా లేదా అన్నంత వరకు కొంచెం జాగ్రత్త పడండి. సో దట్ ఆ ప్రీచర్‌కి కానీ మిగిలిన క్లాస్‌లో ఉన్న మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు కరెక్ట్‌గా ప్రాపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెట్ చేసిన వాళ్ళవుతారనమాట. మీరు మాట్లాడుతుంటే మిగిలిన వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఓకే. సో, ఈ క్షమించండి 5 Sలో మాతాజీ, కూడా టచ్ అయిపోయింది. పర్లేదు మాతాజీ. అంటే క్షమించమని అడగాలని కాదు గానీ, బట్ ఏంటంటే ఎవరో ఒకళ్ళు అట్లా అవుతూ ఉన్నారనమాట. అందుకని చెప్తున్నానంతే. సో, అదొక్కటి చిన్న కేర్ తీసుకుంటే మనం క్లాస్‌లో మంచిగా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు భగవద్గీత గురించి. ఓకే. సో, ఈ 5 Sలో కూడా మన సదాచారమే కనిపిస్తదనమాట. సో, భక్తిలో మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే, మన ఆచరణ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనం ఏదైతే ఆచరిస్తున్నామో అదే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో, అర్జునకి చెప్తున్నారు, "నువ్వు ఒక రాజు పొజిషన్‌లో ఉన్నావు. నువ్వు ధర్మాన్ని స్థాపించాల్సిన స్థితిలో ఉండి, ధర్మాన్ని స్థాపించకుండా, నేను అడవులకెళ్ళిపోయి నేను తపస్సులు చేసుకుంటాను. నేను జ్ఞానయోగ పద్ధతిని అవలంబిస్తాను" అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ నువ్వేం ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేస్తున్నావు? నువ్వు కూడా ఏదన్నా నీకు కష్టమైన సిట్యుయేషన్ వచ్చిందా? యూ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్. మొత్తం వదిలేసి నువ్వు పక్కకెళ్ళిపో అనే ఎగ్జాంపులే సెట్ చేసిన వాడివి అవుతావా లేదా? అని చెప్పి అడుగుతున్నారనమాట కృష్ణ. అవుతారా? అవ్వరా చెప్పండి? అవుతారు మాతాజీ. తప్పకుండా అవుతారనమాట. కానీ ఒక రాజు పొజిషన్‌లో ఉండి, ఒక తండ్రి పొజిషన్‌లో ఉండి, ఒక ఆచార్యుని పొజిషన్‌లో ఉండి, ఒక స్కూల్ టీచర్ అయిన అట్లాంటి పొజిషన్‌లో ఉన్నా కూడా మన ఆచరణ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం తెలియకుండా మన ఆచరణతో మన వాళ్ళని ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నామనమాట. రాజుకి పెద్ద సర్కిల్ తన రాజ్యంలో ప్రజలందరూ. ఒక స్కూల్ టీచర్‌కి తన స్కూల్‌లో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా ఆ టీచర్ యొక్క ఆచరణను బట్టే ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. ఒక తండ్రి ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. తండ్రి కరెక్ట్‌గా ఆచరిస్తూ భగవత్ సేవ, భగవంతుని మార్గం అనేది తీసుకుంటూ తన విద్యుక్త ధర్మాల్ని నిర్వర్తిస్తూ వెళ్తే నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఇంట్లో మన పిల్లలకి కానీ, మన ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మెల్లిమెల్లిగా అంటే చెప్తూ ఉండాలి కాదనడం లేదు. కానీ ఏమైతది అంటే మనం ఏదైతే ఆచరిస్తున్నామో అదే చెప్పేస్తూ ఉంటదనమాట. మనం ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నామో దట్ ఇట్‌సెల్ఫ్ స్పీక్స్. అదే చెప్పేస్తూ ఉంటదనమాట. ప్రీచింగ్ అనేది కూడా మన సదాచారం ద్వారా ఇండైరెక్ట్‌గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, మన ఆచరణ అనేది సదాచారంతో ఉంది అంటే వి ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రీచింగ్ అన్నమాట. సో, భక్తిలో ఉంటే మన నడవడి ఇలా ఉంటుంది. మన ఆచరణ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి మనం ఇండైరెక్ట్‌గా ప్రీచింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటామన్నమాట. సో, చాలా మంది డైరెక్ట్ ప్రీచింగ్‌కి మనం చాలా తక్కువ మందితో రీచ్ అవుతూ ఉంటాం. కానీ ఇండైరెక్ట్ ప్రీచింగ్ అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుందా లేదా? ఆలోచించండి. యెస్. జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. చాలా సార్లు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇంట్లో మనం అందరూ భక్తి మార్గంలో లేరు. సో, అందరూ ఉంటే బావుంటుంది. కానీ మా ఇంట్లో అందరూ భక్తి మార్గంలో లేరు. ఎలా చేయాలో ఏమో అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మనం భక్తిలో ఉండి, మనం ఆ సదాచార్ తీసుకొని మనం దాన్ని ఆచరించి చూపిస్తున్నప్పుడు మెల్లిగా మార్పు మొదలైద్దనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు గమనిస్తారు. ఇట్లాంటి సిట్యుయేషన్‌లో కూడా వీళ్ళింత స్టేబుల్‌గా ఆలోచించగలుగుతున్నారు. వీళ్ళింత స్థిరంగా ఉండగలుగుతున్నారు. కోపమొచ్చి యాజిటేట్ అయ్యి ఆ సిట్యుయేషన్‌లో బడా మాట్లాడేయాల్సిన సిట్యుయేషన్‌లో కూడా మనం ఒక క్షణం ఆగి ఆలోచించి, దీనికి ఇంత పెద్దది చేయకుండా సింపుల్‌గా, ప్రశాంతంగా, మెల్లిగా డీల్ చేసుకుందామా అని ఆలోచించి మనం ఒక క్షణం ఆలోచించి మన ఆచరణలో పెట్టి చూపిస్తాం చూసారా? భక్తిలో మనం నేర్చుకున్నదంతా ఆచరణలో పెట్టి చూపిస్తాం చూసారా? అది కూడా మనం ప్రీచింగ్ చేస్తున్నట్లే అన్నమాట. సో, ఎవ్రీ టైమ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆహ్, మన ఆచరణ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటదనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఒక రాజు పొజిషన్‌లో ఉండి, ఒక తండ్రి పొజిషన్‌లో ఉండి, ఒక స్కూల్ టీచర్ పొజిషన్‌లో ఉండి, ఒక గురువు పొజిషన్‌లో ఉన్న వాళ్ళెప్పుడు కూడా దే షుడ్ బిహేవ్ ఎగ్జంప్లరీగా ఉండాలనమాట. అంటే మనల్ని చూసి వేరే వాళ్ళకి ఆదర్శప్రాయంగా మనం ఉండాలి. అంతేకాని మనం తప్పుడు మార్గంలోకెళ్ళిపోయి, మనం వేదాల్లో
అనుగుణంగా కాకుండా వేద విహితంగా మనం కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉన్నామంటే మనం అదే ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఈ శ్లోక అది డిస్కస్ చేస్తుంది అనమాట. అర్జున, నువ్వు వదిలి వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు. యు ఆర్ అన్ ఎగ్జాంపులరీ. నువ్వు ఏదైతే ఆచరిస్తావో అది అందరూ ఫాలో అవుతారు. నువ్వు ఏ స్టాండర్డ్ అయితే సెట్ చేస్తావో అదే అందరూ ఫాలో అవుతారు, అదే అందరూ అనుసరిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి నువ్వు కర్మయోగ చేయాల్సిందే. నువ్వు జ్ఞానయోగ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు కర్మయోగ చేసి చూపిస్తేనే రేపొద్దున ప్రజలు కూడా, రేపొద్దున ఫ్యూచర్ లో ఆ ధర్మాన్ని స్థాపించాల్సిన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మా రాజు ఎలా చేశారు. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనం కూడా మా నాన్న ఎలా చేశారు ఈ సిచ్యుయేషన్ లో అన్న ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఆయన కరెక్ట్ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ కలుగుతుందా లేదా? సో మా నాన్న ఇలా డీల్ చేసేవారి సిచ్యుయేషన్ ని, మా గురువు ఇలా డీల్ చేసేవారి సిచ్యుయేషన్ ని, మా రాజు ఈ సిచ్యుయేషన్ ఇలా డీల్ చేసేవారు, దీన్ని ఈ పద్ధతిలో తీసుకెళ్లేవారు అని చెప్పి మనకి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగినప్పుడు మనం కూడా దాన్ని ఆచరించాలి, మనం కూడా అలా ఉండాలి అని చెప్పి మనకి అనిపిస్తుందా, అనిపించదా? అనిపిస్తుంది మాతాజీ. సో ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఏదైతే బ్రతికి చూపించారో, ఏదైతే నడిచి చూపించారో మనం ఆ మార్గాన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆటోమేటిక్ గా ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలో చెప్తున్నారు అనమాట కృష్ణకి అర్జున. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? బాగా అర్థమైంది మాతాజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇంకొకటి చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. 4th చాప్టర్ లో కూడా మనకి ఏమంటారు అంటే, 4th చాప్టర్ ట్రాన్స్జెండల్ నాలెడ్జ్, దివ్య జ్ఞానం అని ఉంటుంది. అందులో ఏమంటారు అంటే కృష్ణ, యాక్చువల్ గా అర్జున, నేను ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని ముందుగా సూర్య భగవానుడికి, సన్ గాడ్ కి చెప్పాను. సూర్య భగవానుడి నుంచి అది మనుకి చెప్పబడింది, తన కొడుకైన మనుకి చెప్పబడింది. మను నుంచి ఇక్ష్వాకుకి వచ్చింది, అలా పరంపర కంటిన్యూ అయింది అంటారనమాట. ఆ ఫస్ట్ శ్లోకాలు ఏమంటారంటే 4.1 లో కూడా రాజులు అనే వాళ్ళు, లీడర్స్ అనే వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం అనేది ఉండాలి. ఈ భగవత్ జ్ఞానము, ఈ దివ్య జ్ఞానం అనేది ఉన్నప్పుడు ఏమైతది అంటే వాళ్ళు దాన్ని ఆచరిస్తూ ప్రజలందరికీ కూడా దీన్ని ఆచరించి చూపిస్తూ వాళ్ళందరికీ కూడా దీన్ని తీసుకోవాలి అన్న ప్రేరణ కలిగిస్తారు అని చెప్పి ఆ శ్లోకాలో కూడా చెప్తారనమాట. ఆ శ్లోకాలో కూడా మనం ఇదే ఈ శ్లోకాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సన్ గాడ్, సూర్య భగవానుడు ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా ఆయన మనం సాక్షాత్తు కనిపించే భగవంతుడు అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా సూర్యదేవుణ్ణి కూడా. సో భగవంతుని యొక్క 2 కళ్ళు సూర్యచంద్రులు అని కూడా అంటాం అనమాట జనరల్ గా మనం. సో ఏంటి అంటే ఆయనకి జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే అది ఆయన ఆచరించి ప్రజలందరికీ కూడా దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా నిలబడి చూపిస్తారు అని చెప్పి అక్కడ కూడా మనకి కాంటెక్స్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఏమైనా మాతాజీ చెప్పండి. మాతాజీ ఒక్కసారి చెప్పరా? సాధు సంఘ, అది మనం ఒక్కసారి చెప్పడం 30 చెప్పారు కదా. సాధు సంఘ సాధన, సాధన, స్వాధ్యాయ, సేవ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సదాచారం. సదాచారం మాతాజీ. సదాచారం. మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, కర్మయోగం అంటే ఏమిటి, కర్మకాండ అంటే ఏమిటి, రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి చెప్పండి మాతాజీ ఒకసారి. అది యాక్చువల్ గా మనము నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాము 25 నుంచి 29. బట్ ఏంటి అంటే కర్మకాండ అంటే ఏంటంటే మాతాజీ, ఇక్కడ భగవంతుని గురించి కాన్సెప్ట్ ఉండదు మాతాజీ. అంటే నా తృప్తి కోసం, నా ఆనందం కోసం, నాకు కావాల్సినవి పొందడం కోసం వేదాల్లో ఏవైతే చెప్పారో వాటిని అనుసరించడం మాతాజీ. ఇప్పుడు నాకు కొడుకు కావాలి అనుకున్నాను, నాకు మంచి హెల్త్ కావాలి అనుకున్నాను, నాకు మంచి ఆరోగ్యం కావాలి, మంచి భర్త కావాలి. సో ఇట్లాంటి కోరికలు ఉంటాయి. సో ఇవి తప్పుడు కోరికలా అంటే కాదు, ఉంటాయి జనరల్ గా ఇట్లాంటి కోరికలు. కానీ ఇట్లాంటి కోరికలు వచ్చినప్పుడు లోభంతో వేరే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ వేదాలకి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళిపోయి జీవించడం ఒక మార్గం అయితే, వేదాల్లో దానికి తగ్గట్టుగా మనకి ఏవైతే నియమాలు ఇచ్చారో వాటిని అనుసరించి మనం తెచ్చుకోవడం అనేది ఒకటనమాట. అది కర్మకాండ అంటారు. సో కర్మకాండలో ఏంటి అంటే సెంటర్ మనమే ఉంటాము, కానీ వేదాల పరంగా మన కోరికల్ని మనం తీర్చుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. అది కర్మకాండ. కానీ కర్మ యోగాకు వచ్చేసరికి ఏమైతుంది అంటే మనము భగవంతుని ప్రీతి కోసం మన యాక్టివిటీస్ చేయడం మొదలవుతుంది అనమాట. అది కర్మయోగ. మన కర్మ ద్వారా భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నం చేయాలి అని ప్రయత్నం చేస్తాం. అది కర్మ యోగ. ఓకేనా మాతాజీ? మనం ఈ శ్లోకాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాము 25 నుంచి 29 లో. బట్ ఇది ఓవరాల్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ.
హరే కృష్ణ. సుజాత మాతాజీ. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఆర్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయండి? ఈ శ్లోక గురించి ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. మనకి భగవంతుడు మన కృష్ణనే దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా ఆచరించి చూపించారు. దీనికి 2 సందర్భాల్లో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒక సందర్భం వచ్చేసేసి కృష్ణ తన చిన్నతనంలో సందీపని ముని దగ్గర శిష్యరికం తీసుకుంటారు. స్వయాన భగవంతుడు అయినప్పటికీ వేదాలన్నీ కూడా కృష్ణ పరమాత్మ నుంచి ఉద్భవించినప్పటికీ కూడా నాకు అన్నీ తెలుసు అనే భావన లేకుండా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతి విద్యను కూడా ఆయన అభ్యసించారు. సో ఇది ఏ విధంగా చెప్తున్నారంటే ప్రజలకి గురువు ఒక ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్తున్నారు. గురువు అనేవాళ్ళు మన జీవితంలో మనల్ని ఉద్ధరించడానికి మన కోసం అని చెప్పేసి మన కర్మనంతా కూడా ఆయన చేతుల్లోకి తీసుకొని మన కోసం ఆయన పాటుపడుతున్నారు. దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తూ కృష్ణ నాకు అన్ని తెలిసినా కూడా గురువు ఆశ్రయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి సామాన్య ప్రజలకి చెప్తున్నారు. ఇది ఒక సందర్భం. రెండో సందర్భం వచ్చేసి రామ అవతారంలో హౌ టు బిహేవ్ లైక్ గుడ్ సన్, ఒక గుడ్ బ్రదర్, ఒక గుడ్ కింగ్ ఎలా అయితే ఉండాలి అని చెప్పేసి చాలా వివరంగా రామాయణ కథ మొత్తం కూడా ఆ బేస్ మీద నడుస్తుంది. సో ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ శ్లోకాకి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని జస్ట్ చెప్దామని చెప్తున్నాను. సూర్యతేజ ప్రభు మా హస్బెండ్, మా ప్రభుజీ. తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. హరి బోల్ మాతాజీ, హరి బోల్. మాతాజీ ధన్యవాదాలు. ముందు చెప్తున్నా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరి బోల్ ప్రభుజీ, హరి బోల్ ప్రభుజీ, హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్. ఆ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఎలా కృష్ణ కూడా ఆచరించి చూపించారు. కానీ కృష్ణని అన్ని విషయాల్లో కూడా మనము ఇమిటేట్ చేయకూడదు అనమాట. లాస్ట్ టైం మనం రామకథ చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా అనుకున్నాం కదా, కృష్ణ ఏంటి అంటే మనకి ఏదైతే చెప్పారో అది మనం ఫాలో అవ్వాలి. కానీ రాముడి విషయంలో ఏంటంటే రాముడు ఏదైతే చేశారో అదంతా కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట. కృష్ణ సూపర్ హ్యూమన్ యాక్ట్స్ చేస్తారు. అంటే ఫారెస్ట్ ఫైర్ ని నోట్లోకి తీసుకుంటారు. మనం అలా చేయాలని చెప్పి ట్రై చేస్తే ఏమైతుంది? కాలిపోతుంది కదా. సో కృష్ణ ఏంటి అంటే కొన్ని విషయాల్లో మనం ఆచరించవచ్చు. ఏదైతే చెప్పారో అది మనం డెఫినెట్ గా మనం ఆచరించాలన్నమాట. భగవద్గీతలో ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని మనం ఆచరించాలి. కృష్ణని అనుసరించలేము అనమాట. అంటే ఐ మీన్ ఇమిటేట్ చేయలేము. కృష్ణని ఫాలో అవ్వచ్చు అనమాట. ఏదైతే చెప్పారో మనం అది ఫాలో అవ్వచ్చు. కానీ రామచంద్రుడిని మాత్రం అలా కాదనమాట. రామచంద్రుడు ఒక నరుడిగా ఎలా బ్రతకాలి అని చెప్పడానికే వచ్చారు కాబట్టి రామచంద్రుడు ఏదైతే చేశారో అదంతా కూడా మనం చేయగలుగుతాం అన్నమాట. ఓకే, ఒక గురువుని ఆశ్రయించి చూపించారు భగవంతుడు. కృష్ణ కానీ రాముడు కానీ ఎవరైనా కానీ గురువు ఉండాలి మన జీవితంలో అని చెప్పి ఆచరించి చూపించారు అనమాట. అది ఆచార్య అనే వాళ్ళు ఎవరుంటే ఆచరించి చూపిస్తారు. అందుకనే మనకి ఏమంటారు అంటే కృష్ణ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అంటారు. సో అన్ని ధర్మాలు వదిలేసేసి నేను నా భక్తి చెయ్యి, అహంత్వాం సర్వ పాపేభ్యో, ఏదైతే పాపం వస్తుందో అది నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తున్నారు. కానీ చెప్పారు కానీ కృష్ణ అయితే ఆచరించలేదు కదా. సో ఆచరించలేదు కాబట్టే కృష్ణనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుగా వచ్చి దాన్ని ఆచరించి చూపించారనమాట. సో హరినామం తీసుకుంటే, హరినామ జపం చేస్తే అన్ని కూడా భగవంతుడు చూసుకుంటాడు. భక్తినే ఎందుకంత, హరినామమే ఎందుకంత, సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎప్పుడు కూడా నానేమే స్మరిస్తూ ఉండండి, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. ఇవన్నీ చెప్పారు కదా కృష్ణ. కానీ చెప్పింది ఆచరించి చూపిస్తేనే కదా దానికి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది, వెయిటేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పి కృష్ణ ఏం చేస్తారు అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుగా భక్తుని అవతారంలో వచ్చి భక్తుడు ఎలా బ్రతకాలి అనేది ఆచరించి చూపించారనమాట మనకి. ఓకే, బాగా క్లారిటీగా ఉంది మాతాజీ, చాలా ధన్యవాదాలు. కృష్ణ ఇంకేం క్వశ్చన్స్ అండ్ కన్సర్న్స్ లేవు అంటే రేపటి క్లాస్ లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోక అనేది కంటిన్యూ చేద్దాము.
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Thank you so much. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. Thank you. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. మాతాజీ థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పారు. Thank you so హరే much. కృష్ణ మాతాజీ. హరే ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ.